आपण माने भी यह नजर करिथिबे आम चतुर्पार्श्व किछि लोक एपरि भाबरे थिबे जो माने कि बहुत खराब कार्य करुथिबे। खराब कार्य करी धन उपार्जन करुथिबे, अन्यर धन को लुटि नेबा, अन्यर धन को खराब कार्य माध्यम रे लुटि नेबा, एहीपरि बहुत किछि खराब कार्य करुथिबे। केबे हेले भल कार्य करू नथिबे। सेमाने बहुत खुशी रे रहुथिबे, सेमानक जीवन बहुत खुशी रे कटुथिबो। किंतु अपरपक्षे जो व्यक्ति धर्मपरायण थिबो, भल कार्य करुथिबो, सत् मार्ग रे धन उपार्जन करुथिबो, से केबे हेले खुशी रे रहि पारे नाही। तार दिन बहुत दुख रे कटा जाए, तार परिवार रो दिन बहुत दुख रे काटि थाए। तेबे कोन भगवान यह देखु नाहंती? कोन भगवान पापी लोक माननकु जो माने कि असत् कार्य रे धन उपार्जन करुचंती सेमानंकर पाप को कोन देखु नाहंती? कि जो माने भल कार्य करी धन उपार्जन करुचंती सेमानंक कार्य को कोन भगवान देखु नाहंती? भगवान कोन एते निर्दय होई जाइछंती? कोन भगवान सेही पापी लोक माननकु दंड देउ नाहंती? ए समस्त प्रश्नर उत्तर जानिबा आज एक सुंदर वीडियो माध्यम रे। सेतिपई आपण जदि प्रथम थर पई पॉलिटो स्टोरी को देखुचंती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं वीडियो को गोटाए लाइक करि दियंतु। चलंतु वीडियो रे आगो को बढ़िया। गोटाए ग्राम रे जणे लोकटिए बास करुथिला। लोकटीर गोटाए छोटिया मंदिर थिला। मंदिरटी रे किंतु भगवान बास करुथांती। लोकटी भगवानंक सहित प्रत्येक दिन किछि ना किछि कथा हेउथाय, भगवान को पूजा अर्चना करुथाए, भगवानंकर सेवा करुथाए एवं तार सारा दिनर कष्ट, सारा दिनर दुख, सारा दिनर कहानी सबुकिछि भगवानंकु जणाउथाए, तांको पाखरे प्रार्थना करुथाए, सबुबेले भगवानंक पाखरे रही थाए। एपरिकी तार परिवारर लोक ता सहित कौन कौन सब करुछंती, ताकू केते प्रतारणा देउछंती, किछि किछि कष्ट देउछंती, सबुकिछि से तार भगवानंकु जणाउथाए। एहीपरि भाबरे से सबु कथा दिने रे दिने कहि चली थाए। दिनकर घटना सेही लोकटी भगवानंकु एपरि एक कथा कहिला। भगवान आउ चुप रही पारिले नाही। भगवान उत्तर देबा को बाध्य हेले। कथाटी हैला, से लोकटी भगवान को कहिला, हे ठाकुर, मो पड़िसारे जणे लोक एपरि अछि जे केबे हेले भल कार्य करे नाही, केबे हेले सत् कार्य करे नाही, सबुबेले लोकमानंकु लुटिबारे व्यस्त रही थाए। तार जीवन बहुत खुशी रे कटुची, से बहुत सुखरे जीवन यापन करुची, बहुत धन उपार्जन करुची। किंतु अपरपक्षे आउ जणे व्यक्ति अछि जे कि सबुबेले भल कार्य करि थाए, सत् कार्य करि थाए, केबे हेले कहार अमंगल चिंता करि न थाए। तार जीवन बहुत दुख रे कटुची। एपरिकी आपण मते मध्ये देखि नियंतु, मु केबे हेले कहार अमंगल चिंता करि नाही, केबे हेले काहाकू ठकाई नाही, किंतु मो दिन तो किपरि कटुची आपण तो भल रूप रे जानिछंती। तेबे आपण कोन एते निर्दय होई जाइछंती? खराब लोक माने खराब कार्य करि चलिछंती, आपण तिळे हेले किछि कहू नाहंती कि किछि करू नाहंती। आ जदि सेमानकू किछि कहू नाहंती कि किछि करू नाहंती, ताहले आम जीवन रे काहेकि एते दुख रखिछंती? आमे तो केबे हेले काहारी अमंगल चिंता करूनी, सबु बेले आमे अन्यर मंगल कामना करिथाउ। तेबे काहेकि आम जीवन रे आपण एते दुख भरी दैछंती? दयाकरी मो प्रश्नर उत्तर दियंतु। सेतेबेले भगवान से मृत्यु बाहरी सेही लोकटी को कहिले, अरे बालक, भगवान हेबा एते सहज काम नुहे, मते सबुकिछि एठारे बसी देखिबा को पड़ी थाए। अपरपक्षे लोक जण कहूची, आपण तो आराम रे बसिछंती मंदिर रे, आपणको समस्त लोक आसी फल, विभिन्न प्रकारर फल आपणको पूजा अर्चना देउछंती, नडिया कदली चीनी देउछंती। आपणको बिना परिश्रम रे सब किछि खाइबा पाई मिल जाउछि, तो आपणकर चिंता कोन? आपण धीर की बसिछंती एवं लोकमानंकर गुहारी शुणुछंती मात्र। हेले मो गुहारी आपण शुणी केबे हेले किछि कार्य करू नाहांती। सेथिरे भगवान पुणी थरे उत्तर दे कहले, बालक, तमे सिना भाबुछ मो एठारे धीरे की बसिछि,
ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣୁଛି। ଭଗବାନ ହେବା ଏତେ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁତ କିଛି କାମ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ ବାପ ପରି ଯେପରି ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଯେମିତି, ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ସେମିତି, ତା ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଯେମିତି, ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷ ବି ସେମିତି। ତା'ର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ସମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଯିଏ ଯେପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ନ ମିଳୁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମିଳିବ। ପଲ୍ଟୁ ଷ୍ଟୋରୀର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ କିପରି ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଥିବେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଖରାପ କାମର ପରିଣତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହା କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାଳକଟିକୁ ଏକଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାଳକଟି କହିଲା, ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେବା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା। ଧୀରେ କି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାଳକଟି ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି? କ'ଣ ଭଗବାନ ହେବା ଏତେ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ? ବାଳକଟି କହିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ହେବା କ'ଣ ଏତେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କି? ଆପଣ ଧୀରେ କି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଳରେ, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲୋକଟି ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଲୋକଟି କଥାରେ ବୁଝୁନାହିଁ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଦିନ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ସେଥିରେ ତା ପରଦିନ ଭଗବାନ ସେହି ବାଳକଟିର ଅବତାର ନେଲେ ଏବଂ ସେହି ବାଳକଟିକୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ କରାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ ଆସିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ଠାକୁର, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋର ବିଜନେସ୍ଟିକୁ ଭଲସେ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠାରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗାଇଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକଟିର ପକେଟରେ ଗୋଟାଏ ସୁନା ଚେନ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ସେଠାରେ ପଳାଇଲା। ତାପରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଲା, ଯାହା ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ଠାକୁର, ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଘରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ସେ ସେଠାରେ ରୋଗରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ମୋର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଟି ତା'ର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ସେହି ସୁନା ଚେନ୍ଟିକୁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଯାହା ହେଉ ମୋର ଦୁଃଖ ଶୁଣିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ରୂପୀ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ସବୁକିଛି ଦେଖିବ, ହେଲେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ରୂପୀ ଭଗବାନଟି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଜଣେ ସୈନିକ ଆସିଲା। ସୈନିକଟି ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋର ମାର୍ଗ ସୌଫଲ୍ୟମନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଏତିକ କହିଲା ମାତ୍ରେ ସେହି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକଟି ଥିଲା, ସେ ପୁଲିସକୁ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସେହି ସୈନିକକୁ ଧରି ପକାଇଲା। କହିଲା, ମୋ ପକେଟରୁ ଗୋଟାଏ ସୁନା ଚେନ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମୋ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ଲୋକଟି ଆସିଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଏହି ଲୋକକୁ ବନ୍ଦୀ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ଲୋକଟି ଏକଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ
ମଣିଷ ରୂପୀ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ସେଠାରେ ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଅସଲରେ ଚେନ୍ଟି ସେହି ଗରିବ ଲୋକଟି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧନୀ ଲୋକଟି ଏହି ସୈନିକଟିକୁ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି। ଏ ସୈନିକଟି ଟୋଟାଲି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେ ଏଠାରେ ଫସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ରୂପୀ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଟି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ ପୁଣି ଥରେ କହି ପକାଇଲା, ଆରେ ପୁଲିସ ବାବୁ, ଏହି ଲୋକଟି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଏହି ଧନୀ ଲୋକଟିର ଚେନ୍ ସେହି ଗରିବ ଲୋକଟି ତାପରେ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ସେ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯାଇ ତା ପାଖରୁ ଚେନ୍ଟି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଧନୀ ଲୋକଟି ଏବଂ ପୁଲିସ ବାବୁ ଦୁଇଜଣ ଗଲେ, ସେହି ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରୁ ଚେନ୍ଟି ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ତ ଏସବୁ ଘଟଣା ସେହିଦିନ ଘଟିଗଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଲୋକଟିକୁ ତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଭଗବାନ ହେଇଛି ସିନା, ମୁଁ କାହା ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକଟିର ଚେନ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ସୈନିକଟି ଦୋଷ ପାଉଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଗରିବ ଲୋକଟି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଏବଂ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ କରିଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ। ସେଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲା, କେବେ ହେଲେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତା'ର ଚେନ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ତ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାପରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଟି ଆସିଥିଲା, ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ସେ ତ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତା। ସେହି ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଲୋକଟିର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଧନୀ ଲୋକଟିର କିଛି ପାପ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଯାହା କଲ ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ସୈନିକଟିକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ କରାଇଲ, ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର, ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଯଦି ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅନର୍ଥ କରି ପକାଇଲ। ତ ଭଗବାନ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଲୋକଟି କହିଲା, ହେ ଠାକୁର, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଥିଲା ମୁଁ ତ ତାହା ଦେଖିଲି ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଏତେ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ମୁଁ ତାହା ଜାଣିନଥିଲି। ସେଥିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେବା ଏତେ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସବୁକିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାପରେ ଯାଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ମୋ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଭଲ ଲୋକ ଖରାପ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିନଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଝିଗଲା। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଯାହା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଦେଖି ଚାହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ତାମାନେ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ, ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଜନ୍ମରେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ଯଦି କେହି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୁଃଖ ପାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେ ବହୁତ କମ୍ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିଚାଲ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତା'ର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, ତା'ର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଇବେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କାହାଣୀ ସହିତ, ଏକ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।